శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్తి సమాజ ప్రాంగణంలో ఎవరి గురించైతే ప్రతిరోజు విశ్వాంజనేయ భక్తి సమాజం వారు తలుచుకుంటారో ఆ యొక్క కమల పుష్పం हमारे दिल के धड़कन हर विश्वांजनेय भक्त समाज के आशा दीपक हमारे प्यारे दुलारे दिल के स्नेही सर्व के प्यारे चेयरमैन जगत सिंह आज हमारे सन्मुख नहीं है। आज विश्वांजनेय भक्त समाज हर एक आत्मा कारवान का दिल से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आज श्री विश्वांजनेय भक्त समाज टेम्पल ट्रस्ट कारवान यूथ एसोसिएशन के ओर से भाई जगत सिंह के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, उनको दिल से अश्रद्धांजलि करने के लिए आज सब हमारे भाई और बंधु सब आ गए हैं। पहले मैं निमंत्रण करता हूं हमारे विश्वांजनेय भक्त समाज के ट्रस्ट एडवाइज़र श्री राजेश्वर जी, देवर राजेश्वर जी मंच पर पधारे और सब सभा सदस्य के लिए एक एक आकर भाई के प्रति पुष्प समर्पण कर
प्यारे भाई के प्रति श्री कारवान यूथ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे आंजनेयलु भाई साहब से निमंत्रण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। ఒక గొప్ప సంఘ సేవకులు మరియు ఒక గొప్ప దాత, ఒక గొప్ప పైల్వాన్, మన శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజం టెంపుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ మరియు కార్వాన్ యువజన సంఘం యొక్క చైర్మన్ గారు మమ్మల్ని వెనుక ఉండి నడిపించే ఒక అద్భుతమైన శక్తి. ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఆయన ఒక శక్తి. ఆయన ఈరోజు మన మధ్యలో లేరు. ఆయనకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడానికి ఈరోజు శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజం మరియు కార్వాన్ యువజన సంఘం తరపున ఈ సంతాప సభ నిర్వహించుకుంటున్నాము. వారు మన సంఘానికి, మన కార్వాన్ ప్రాంతానికి చేసిన సేవలు గుర్తు చేసుకోవడం, వాళ్ళకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం మన కనీస విద్యుక్త ధర్మం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కార్వాన్ యువజన సంఘం కొత్త కమిటీ ఏర్పడిన తర్వాత ఎప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఎంతో చిరునవ్వుతో మమ్మల్ని ఆహ్వానించేవారు. ఆయన कभी भी घर आए तो मुस्कुराते हुए हमको वो रिसीव करते थे। भाई साहब रिसीव करके यहाँ बोलो भाई क्या बात है, बोल तो अन्ना ऐसा श्री रामनवमी कार्यक्रम आ रहा है, हम श्री राम कल्याणम कर रहे हैं, अन्नदानम कर रहे हैं, रात को पल्लक की सेवा निकालते हैं, ठीक है अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करो। ऐसा हमको प्रोत्साहन देते थे। कभी भी गए तो प्रोत्साहन करते थे, अच्छा काम कर रहे हैं आप, करिए, ऐसा बोलते थे। कभी कभी कुछ कारणवश बहुत दिन उनसे मिलना नहीं होता तो एक बार ऐसा भी बोले कि अरे बहुत दिन हो गए आप लोग नहीं आ रहे, क्या बात है, बोल के ऐसे भी पूछते थे। वो इतना ख्याल रखते थे कारवान यूथ एसोसिएशन का और हमारे ट्रस्ट बोर्ड का। मतलब अभी वो महान आत्मा अभी आज हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है। ये कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स जो भी है, उनके सुपुत्र वगैरह, उनके बतावे रास्ते पे चलते हुए, उनके आशयों का पालन करते हुए संघ सेवा में और कारवान यूथ एसोसिएशन और विश्वांजनेय भक्त समाजम का सेवा में भी उनका योगदान आगे भी रहेगा, इसका आशा करते हैं। और उनसे अनुरोध भी करते हैं कि जैसे उनके पिताजी जो अच्छे काम किए हैं वो भी उसको आगे बढ़ाते हुए उनका नाम और भी रोशन करेंगे, ऐसी उनसे आशा करते हैं। और भगवान से भी उस महान आत्मा को शांति प्रदान करने की और उनके परिवार को इस दुखद घटना से उबर के आने के लिए शक्ति प्रदान करे, ऐसी परमेश्वर से और बजरंग बली से प्रार्थना करते हुए मेरे को जो समय दिया गया उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ठाकुर जगत सिंह अमर है। ठाकुर जगत सिंह గారి నిజంగా చాలా దుఃఖకరమైనటువంటి విశేషం. ఎందుకంటే అతను లేడు అనేసరికి మేము చాలా బాధపడ్డామండి. ఆయన మన దేవాలయానికి ఎంతో సేవ చేశారండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అప్పట్లో ఆ దేవాలయానికి ఒక ద్వారం స్వెటర్ మూసేసేయండి. ఆయన అన్నాడు నేనున్నా, ప్రతి దానికి నేనున్నా అని చెప్పేసి పోట్లాడి మన దేవాలయం ద్వారాన్ని ముఖభారాన్ని తెరిపించారు. ఇదే కాదండి, ఎన్నో కార్యక్రమంలో అప్పట్లో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కర్ఫ్యూ ఉండేయండి. ఆ కర్ఫ్యూలో వారు ప్రతి పేద ప్రజలకు బియ్యం పంచారు. అంతేందుకండి మొన్న కరోనా టైంలో కూడా అండి వాళ్ళ ఇంట్లో గోదాంలో అన్నం ప్యాకెట్లు, కూరగాయల ప్యాకెట్లు మన దేవాలయం నుంచి పంపిణీ చేయించారు. అలా మన దేవాలయం కాదండి, కార్వాన్ యావత్తు ఆయన ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమం చేశారు. చెప్పుకుంటే ఎన్నో ఉన్నాయండి అతను చేసిన సేవా కార్యక్రమం. అలాగే మాకు తుల్జాపూర్లో తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు కూడా ఎంతో కష్టంగా బస్ డ్రైవర్ ఎక్కడి నుంచో తీసుకుపోయాడు. ఆ సమయంలో 12:30, 1, 2 అవుతుంది. ఆయన కానీ మళ్ళీ వేరే నుంచి తీసుకొచ్చి మా యొక్క అన్నానికి అంటే 12:30, 1 గంటల ఆ అన్న సమయంలో ఆయన కానీ అప్పటికీ మాకు అన్న వండించి భోజనం చేయించిండు. అంతటి మహానుభావుడు అండి. నిజంగా 100లో 1 ఒక్కరు అంటారుగా, అలాంటి వ్యక్తి అయినటువంటి ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ గారు మన దగ్గర లేనందుకు చాలా బాధపడుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అమర్ హై ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ అమర్ హై. కార్వాన్ యువజన సంఘం, కార్వాన్ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజం, ఆర్య సమాజ్ భజన్ మండలితో పాటు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వ్యాయామశాల ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇది
వీటన్నిటికీ ట్రస్ట్ చైర్మన్గా ఉంటూ ఎంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ముందడుగు వేసిన కీర్తిశేషులు ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ గారు మనలో లేనందుకు చాలా బాధ. ఒక దేవాలయమే కాదు, దేవాలయంతో పాటు అనేక సంస్థలకు, సంఘాలకు, కుల సంఘాలకు, కమిటీలకు, దేవాలయాలకు, మీ నిరుపేద వాళ్ళ కష్టజీవులు, శ్రమజీవులు, రోజు కూలి పనిచేసే నాయకులకు కూడా ఎంతో అండగా నిలబడి ఆదుకునే వ్యక్తి, మన ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి పేరుగాంచిన వ్యక్తి ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ గారు. అదే చిన్న వయసులో అనేక కష్టాలు, నష్టాలు, క్రిమినల్ కేసులు, ఆయుధాలు, అక్రమ ఆయుధాల కేసులో, నాసా కేసులో, అనేక క్రిమినల్ కేసులలో ప్రతిరోజు 2 సెక్షన్లలో కేసులు ఉండేవి. ఆ రోజులలో ప్రతిరోజు కోర్టులలో, క్రిమినల్ కోర్టులో కేసులు ఉండేవి. ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన అటువంటి చిక్కుళ్ళు ఎదుర్కొని మానసికంగా, మానవత్వంతో ఇప్పుడు బతుకుదామన్న ఉద్దేశంతో భూముల వ్యాపారం చేస్తూ అవన్నీ నేను మానేసుకున్నా. ఇప్పుడు మానవత్వంతో నా కుటుంబం, నాకు పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు, 2 మగ పిల్లలు, 2 ఆడపిల్లలు. నేను కూడా కష్టపడి చదువుకున్నా. మామూలుగా 9వ తరగతి డ్యూ డ్రాప్ స్కూల్లో అతడు చదువుకోవడం జరిగింది, 9వ తరగతి. ఆ తర్వాత ఏఈ కాలేజ్ జగత్ సింగ్తో పాటు మదన్ జాదవ్, వీళ్ళంతా అప్పుడు విద్యార్థి రంగాలలో కూడా పోటీ తెచ్చి ఆ రోజుల్లో ఈ విద్యార్థి సంఘాలు ఆ టైంలో ఒకరిపైన ఒకరు హత్యా ప్రయత్నాలు. అటువంటి సమయంలో ఆయన బయటకు వచ్చిండు, పేరు గుర్తింపు తెచ్చిండు. పేరు గుర్తింపు అంటే ఆయన వ్యక్తిగత గుర్తింపు కాదు, ప్రాంతానికి. హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో జగత్ సింగ్ అంటే ఎవరు? అనేక రంగాలలో ఆయన ముందుండి ఒక కీర్తి తెచ్చిన వ్యక్తి ఠాకూర్ జగత్ సింగ్. మామూలు మనిషి కాదు, కొన్ని వేల మందికి ఆదుకునే వ్యక్తి. రమీజీబీ షకీలా కేసులో ఎటువంటి రోజులు మనం గడుపుకున్నాం, అనుభవించినాం. ఆ రోజుల్లో కర్పీ 144 సెక్షన్, ఎటువంటి మర్డర్లు, ఎటువంటి దాడులు, అవి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. ఆ రోజుల్లో ఆ చిన్న వయసులో ఆ పైల్వాన్ ఒక పక్కన క్రీడారంగం పైల్వాన్ గురించి, మరొక పక్కన ప్రాంతం అభివృద్ధి గురించి, ప్రాంతాన్ని కలిపి ఇవన్నిటి నుండి బస్సులో ఈత సంఘాల యువకులను రక్షించడానికి కూడా ఆయన ముందడుగు ఉండేవాడు. అనేక సంఘాలు ఇవాళ అభివృద్ధి అయినాయి, అనేక సంఘాలు. ఆయన సేవ, ఆయన చేసిన దాన కర్ణాలు మరవలేం, జీవితంలో మరవలేం. ఇంటి తగాదాలు, అత్త కోడళ్ళు, తల్లిదండ్రుల కొట్లాటలు, భూముల ఆస్తి అంతస్తుల విషయాల కొట్లాటలు మనం నిర్వహించలేము. అటువంటి కొన్ని వేల సంఖ్యలో గొడవల విషయాలలో కూడా ఆయన ముందుండి అటువంటి కాకుండా ఆయన ఆదుకున్న వ్యక్తి అంటే మన ప్రాంతంలో ఒకే ఒక అమరజీవి ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ గారు. ఇవాళ ఆయన శ్రమ, ఆ టైంలో ఆయన నాసాలో అరెస్ట్ అయిన తర్వాత, నాసా చట్టం మనకు అందరికీ తెలుసు, నాసా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సంవత్సరం వరకు ఆ బెయిల్ ఇవ్వడం బాగా కష్టం. అటువంటిది 10 రోజుల్లో బెయిల్ తీసుకురావడం జరిగింది. అది కూడా మహాత్ములు, ఆయనకు ఎన్నముక లాంటి ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పార్లమెంట్ సభ్యులు టంగుటూరి మానెమ్మ, పి జనార్దన్ రెడ్డి, రవి ముద్రాజ్, ఇవాళ మనం ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం? ఆ టైంలో ఆయన చేసిన నాసా చట్టంలో తండ్రికి గుండెపోటు వచ్చింది. పెళ్ళి మరుసటి రోజు పెళ్ళి జగత్ పైల్వాన్ది. ఆ రోజు తండ్రి గుండెపోటుతో ఎట్లా ఉండొచ్చు వాళ్ళ కుటుంబం? ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అల్లాడిపోతుండే ఆ కుటుంబం మొత్తం ఆ సందర్భం వింటుంటే. కానీ అటువంటి పుణ్యాత్ముడు మనలో పుట్టబోడు. ఆయన ఎంతైతే ఆదుకున్నాడు, అభివృద్ధి కొరకు ముందుండి సేవ చేసిండో అటువంటి వ్యక్తి కూడా మనలో పుట్టడం మా కష్టం. ఆయన మా పుణ్యాత్ముడు, చాలా సంఘ సేవకుడు, ప్రసిద్ధిగాంచిన గుర్తింపు, మన ప్రాంతానికి కీర్తి తెచ్చిన నాయకుడు. ఇవాళ ఖాళీ మన ఆర్య సమాజ్ ఒక్కటే కాదు, దర్బార్ మైసమ్మ టెంపుల్ విషయంలో కానీ, మాంకాళి టెంపుల్ విషయం కానీ, వివిధ అనేక దేవాలయాలు ఉన్నాయి మన ప్రాంతంలో చుట్టూ. ఆయన అన్ని చాలా వాటికి సలహాదారులు, సంఘంలో బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి, దాత. ఇవి అన్నిట్లలో మనిషి మెదలాలంటే మామూలు వ్యక్తితో అయ్యే పని కూడుకున్నది కాదు అది. అదే ఇవాళ మనలో లేనందుకు మాకు చాలా బాధ. ఎందుకంటే మేము చాలా ఏళ్లతో ఆయనకు మాకు అందరికీ సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవి. మేము ఎప్పుడు కూడా రాజేశ్వర అన్న కానీ, జ్ఞాన్ అన్న కానీ, మేమంతా
ఆయనతో ఫంక్షన్లో ఏది బోనాల్ ఫెస్టివల్ దర్బార్ మైసం విషయంలో కరణ్ సింగ్, రాజ్పాల్, నారాయణ రెడ్డి గారు, చెన్నగ్యామ వారు, ముత్యాల స్వామి, మంగళలక్ష్మి, భిక్షపతి వీళ్ళంతా మేము కూడుకొని ఆ భవనాలు సమయంలో పనిచేసే వాళ్ళు రాత్రి పగలు. మాకు చాలా అనుబంధం, స్నేహం ఉన్నది అతనితో. కానీ మేము మరవాలంటే మాతో కాదు. ఇప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ మాతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. మొత్తం మా కుటుంబంలోతో సహా మొత్తం ఆ జ్ఞాపక శక్తి ఆయన చేసిన శ్రమ అనేది మాకు తెలుసు. ఒక్కొక్క ఇంటికి ఆపద వస్తే ఎట్లా పోతే ఒక్క విమర్శించకుండా వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి ఆయన శాత వరకు ఆయన ఆదుకునేవాడు, ఇచ్చి పంపించేవాడు. నిరుపేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళు చనిపోయినా కూడా కట్టబట్టకు ఆదుకునేవాడు. నిరుపేదవాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళైనా కూడా ఆదుకునే వ్యక్తి. ఏ ఒక్క రోజు అయిన ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఇంటి ముందు అవమానపరచలే. నాయకుడు అంటే అట్లా ఉండాలి, ప్రజల్లో తిరిగే వ్యక్తి అంటే అట్లా ఉండాలి, సంఘ సేవకుడు అంటే అట్లా ఉండాలి, మానవత్వం కలిగిన వాళ్ళంటే అట్లా ఉండాలి. కానీ చిన్న పెద్ద ఏం చూడలేం. అనేక మంది ఆయన కూర్చున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక మతస్థుడు సలాం చేసేవాడు, రామ్ రామ్ భయ్య అని చెప్పేవాళ్ళు, నమస్కారం సార్ అయ్యా, అయ్యా దొర నమస్తే అని ఇట్లా చెప్పుకొని మంచితనాన్ని ఆయన కాపాడుకున్నాడు. ఇవాళ ఇవన్నీ చేస్తుంటేనే కదా మన ప్రజలు ఆయనకు ఆశీర్వదించింది. కాబట్టి ఇవాళ మాలో లేనందుకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఈ తీర్చాలే ఇటువంటి మళ్ళీ మేము మరవాలంటే మాతో కుదరని విషయం ఇది. ఎందుకంటే సమాజంలో కూడా అనేక సమస్యలు ఎదురైనాయి. కమిటీ సభ్యులు ఎంతో రాత్రి భాగాలు ఎదుర్కొన్నారు. అటువంటి సమస్యకు నేనున్నా, మీ తొందరపడే అవసరం లేదు. మీరు ప్రతిసారి ఏ కార్యక్రమాలు నిర్వహించినా నేను ముందడుగుంటా, నా దగ్గర రండి, అవన్నీ నేను నిర్వహిస్తానని చెప్పేవాడు. అటువంటి మంచి ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ గారి కుటుంబానికి నేను సానుభూతి తెలియజేస్తూ సంతాపం ప్రకటిస్తూ ముగిస్తుంది. ఇప్పుడు అతను పెద్ద పేరు పొందినందుకే మనం ఎక్కడైనా శ్రద్ధాంజలి అనే కార్యక్రమం చేస్తాము. ఈరోజు మన జగత్ భాయ్ని గుర్తించుకొని ఇక్కడ విశ్వాంజనేయ సమాజం వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేసి అందులో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ముందుగా మీ అందరికి ఒకటి చెప్పేది, మన జగత్ భాయ్ గురించి మనము ఎక్కడైనా బయటి ప్రదేశం, ఎక్కడైనా బయట బస్తీలోకైనా ఎక్కడికైనా వెళ్తే నేను కార్వాన్ వాస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ అడిగేది జగత్ పైల్వాన్ మీకు తెలుసా అని ప్రతి ఒక్కరు అడిగేది. అంత పెద్ద పేరు సంపాదించుకున్న మన జగత్ పైల్వాన్ గారికి, వాళ్ళ కుటుంబానికి, లక్కన్ భాయ్కి, ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా భగవంతుని కోరుతూ ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎప్పుడు అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ దాంట్లోనే భాగంగా విశ్వాంజయ భక్త సమాజానికి కూడా ఒక పెద్ద లోటు లేదు. ఇప్పుడు మీకు కూడా మీ కమిటీ వాళ్ళకు కూడా గుండె ధైర్యం చేసుకొని ముందుకు సాగి ఏమున్నా అని వాళ్ళ కుటుంబం ఎప్పటికీ మీకు కూడా సహకరిస్తారని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇప్పుడు अंजनी भक्त समाज आर्य समाज शिवालय, मैं जब से आया तो हमारे श्रीमान ठाकुर साहब जी जो हैं ये ब्राह्मणों को, गौ को और गरीबों की रक्षा करने वाले थे. जो ठाकुर छत्री का धर्म होता है कि ब्राह्मण की रक्षा करना, गौओं की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म होता है. उन्होंने अपने धर्म का पालन अपने दिल और जान से किया है. हमारे एक समय सभी वृक्षों का यहाँ पर सोचे कि सभी पेड़ लगाया जाए, तो हमारे श्रीमान चेयरमैन साहब जी यहाँ आए थे और उनके हाथों के द्वारा ये वृक्ष लगाया गया था. तो जब तक ये वृक्ष रहेगा, भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ता जिंदगी ये वृक्ष उनकी निशानी बना रहे. उन्हीं के हाथों से वृक्ष का लोकार्पण किया गया था और आज जो फल फूल रहा है, फल रहा है, यही सबसे बड़ी उनकी एक हमारे मंदिर की पहचानी है. और सभी कार्य में, कोई भी कार्य में हमारी कमेटी मेंबर सभी लोग बात करते थे कि पंडित जी ये करना है, सीधे जाते थे कि चलो चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, वो जो भी करेंगे ठीक है बेटा आप लोग करो, मैं आप लोगों के साथ में हूं. इतना साहस हमारे कमेटी वालों को वो देते थे. ठाकुर जगत सिंह अमर रहे, ठाकुर जगत सिंह
మన రాఖీ పూర్ణంకు కుస్తీలు అయ్యేది అక్కడ కుస్తీలల్లో మేము పోయే లోపలనే 1-2 కుస్తీలు జగత్ పైల్వాన్ కొట్టేసేస్తుండే, అది 1 సెకండ్లో కొట్టేస్తుండే. అరే మేము చూడాలి, అప్పుడేమో ఇవన్నీ లేవు, వీడియో లేవు, మళ్ళీ రివర్స్ లేదు, ఏం లేదా, 1 సెకండ్లో కుస్తీ కొట్టేది. సో అలాంటి వ్యక్తి టుడే వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ జగత్, రియలీ వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ. మనకంతా పెద్ద లోటు, యావత్ కార్వాన్కే కాదు, మా సమాజానికైతే చాలా పెద్ద లోటు. ఎట్లనైతే దేశానికి సరిహద్దులలో ఒక సైనికుడు దేశాన్ని రక్షిస్తాడో, అదే తరాలో ఇక్కడ కర్ఫ్యూ వచ్చినా, కమ్యూనల్ రైట్స్ వచ్చినా, ఇక్కడ అగ్గి దుకాణాలు కాలబెడుతున్నా, మనుషులను చంపుతున్నా, ఏది ఏమైనా కానీ కార్వాన్ ప్రజలకు అండగా నిలబడిన వ్యక్తి జగత్ పైల్వాన్. ఆయన ఉన్నాడు, అమర్ సింగ్ ఉన్నాడు అంటే మాకు కార్వాన్కు ఒక కవచంగా భావించాం. దేశానికి సైనికుడు ఏ విధంగా ఒక కవచంగా ఉంటాడో, యావత్ కార్వాన్కు కూడా మేము ఒక కవచంగా భావించినాము. అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఈరోజు పోగొట్టుకున్నాము. చాలా శోషించదగ్గ విషయము ఇది, అసలు జీర్ణం కాదు. అయినా సరే, జీవితం అనేది ఒకరోజు కాకుండా ఇంకో రోజు ముగిస్తుంది. కానీ మాలాంటి వ్యక్తుల ముందు మేము 83 సంవత్సరాలు మా ముందు వారి సంతాప సభ జరుపుకోవాలంటే నాకు బాగా బాధగా ఉంది. మా సంతాప సభ వాళ్ళు జరపాలి అసలు. అయినా చాలా చింతిస్తూ వారికి నేను నా హృదయపూర్వక శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా వారి కుటుంబ సభ్యులకు భగవంతుడు స్థైర్యాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇచ్చి అన్ని విధాల రక్షించుకోవాలి. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఒకటే సలహా నాది, వారు కూడా మీ నాన్నగారు ఠాకూర్ జగత్ సింగ్ ఏ విధంగానైతే పేరు తెచ్చుకున్నాడో, ఏ విధంగానైతే సహకారంలో ముందున్నాడో, కోవిడ్ అప్పుడు కూడా కొన్ని వందల వేల మందికి వారు సహకరించారు. మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా చందా నో అనే ప్రసక్తే లేకుండే. ఇక్కడ సమాజంలో ఒక చిన్న సమస్య వచ్చినప్పుడు వారు ముందుంటే మేమన్నాం, మీరు చైర్మన్గా ఉండాలి, మా సమస్య పరిష్కరించబడుతుంది అని. మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, వారు చైర్మన్ అయిన తర్వాత మా సమస్య సగం ఆటోమేటిక్ పరిష్కరించబడ్డది. అంటూ ఆ శక్తి, ఆ పవర్ అనేది ఉండే కాబట్టి మేము వారిని చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నాం. అయితే దానికి గాను కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది. అరే కుछ डरने का नहीं అన్నా, చలో తుమ్ కర్తే జాओ, కొన్ని వేల రూపాయలు నా ముందు పంచండి. సో అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఇవాళ మిస్సింగ్. వారి కుటుంబానికి నిజంగా భగవంతుడు అన్యాయం చేశాడు. సో అలాంటి కుటుంబానికి, వారి పిల్లలకు, వారి సతీమణికి భగవంతుడు ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ఇచ్చి అన్ని విధాలా రక్షించుకోవాలని నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, జగత్ గారి ఆత్మ సద్గతి పొందాలని, సద్గతి పొందాలని, స్వర్గస్థులు కావాలని ఆ భగవంతునితో ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మా కార్వాన్ యూత్ సంఘం కోశాధికారి మా కన్నాకరాన్ని చూసుకొని మేము సొసైటీలో మేము పొద్దున పోయి ఆఫీస్కి పోయి సాయంత్రం వస్తుండే. మా కన్నాకరాన్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని సొసైటీకి వచ్చి, గుళ్ళోకి వచ్చి ఏదో సేవ చేద్దాము అన్నట్టు వస్తుండే. దాని తర్వాత అన్న చైర్మన్ అన్న వస్తుండే. నేను మా కమిటీ సభ్యులు ఎప్పుడైనా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భయ్యా నమస్తే అంటే, నమస్తే క్యావా కామోరా నేవోరా అన్న, ఏ నేవోరా అన్న అంటే కైకు నేవోరా మేము కిత్నా होना तुम्हारे को इतना पैसे होना అన్న, కల్ ఆకే లేకే జాओ. గుడి గురించి ఏ రోజు కానీ ధైర్యంతో ఆయన దగ్గరికి పోయినప్పుడు, అన్న ఐసా కామ్ నేవోరా అంటే, నై ఆప్ లోగ్ కరో మే రైతాం తుమారే పిచ్చే అన్న. గుడికి రాకపోయినా సరే మేము ఉట్టి అడిగి పోయి అన్న బెల్ కొట్టంగానే వచ్చి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి, కైసే రే శుభ్లా కామ్ కరే నయ్యారే కైకు ఆకే మిల్కే జాओ ఆ అన్న కూడా మాకు ఎప్పుడైనా, ఈరోజు కాదు మా ఆఫీస్లో ఒక చిన్న డాక్యుమెంటేషన్ నేను విట్నెస్ సైన్ చేస్తుండే బాలానగర్ ఆఫీస్లో.
ఆ డాక్యుమెంటేషన్లో ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్లో చూస్తే అమర్ సింగ్ జగత్ సింగ్ పేరు ఉండే. మేము షాక్ అయినా. మా కార్వాన్ నివాసి, నేను ఎక్కడో బాలానగర్లో వర్క్ చేస్తుండే ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ అందులో అన్నా ఉండే. అంటే మేము గౌరవంగా ఉండే. మా బాయ్స్కి అన్నా, సార్ ఏ అమారే వాళ్ళే అంటే తెలుగు కైసా వాళ్ళు అంటే అమారే కార్వాన్ వాళ్ళే సార్ అన్ననే అన్న పేరు అంతా ఉండే అనమాట. అవన్నీ చూసుకుంటూ నేను ఎప్పుడు లేదు అనగానే బాధ అనిపించింది అన్న. వాళ్ళ ఒక్కటే రిక్వెస్ట్, వాళ్ళ అబ్బాయిలు కూడా మాతోని ఉండి కమిటీ సభ్యుల్లాగా ఏదో రూపంలో జాయిన్ అయ్యి మా ఎంబడి ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మనం అందరం కలిసి రాయచూర్ అంకుల్ అన్నారు, కార్వాన్ భయపడుతుంది, ముస్లిమ్స్కి భయపడుతున్నది అంటే దేవర కర్ణాకర్, అమర్ సింగ్, జగత్ సింగ్ వీళ్ళ పేర్లు చెప్తేనే కార్వాన్కి గుండె ధైర్యం. అట్లాంటిది ఇప్పుడు మన దగ్గర లేరు అంటే బాధ అనిపిస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు మనకు ఇంకా కావాలంటే వాళ్ళ అబ్బాయిలు ఉండాలి, ధైర్యంతో మన నంబర్ ఉండాలి. కార్వాన్ యూత్ అసోసియేషన్లో ఒక మెంబర్ లాగా జాయిన్ కావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు ధన్యవాదం. भाई वो हमारे लिए హిందువులను కాపాడడానికే, హిందువులను రక్షించుకోనికే ఆయన మీద కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు అయినాయి, ఎన్నో కేసులు అయినాయి. ఎవరి గురించి అయినాయి? మన గురించి వారు సఫర్ అయ్యారు. मगर हमको बदनाम करते हैं ना कुछ लोग. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू आर ब्रेव, यू आर ए సోల్జర్ ఆఫ్ కార్వాన్ అని మేము చెప్పేవాళ్ళం. మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఫుల్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది, మాకు చాలా సంతోషం చేసేది. పైల్వాన్ అనగానే ఏదో భయం అనేది ప్రసక్తే లేకుండే. అక్కడ ఈ క్రిమినల్ కేసెస్ వల్లనే కొద్దిగా బాధపడుతుండే ఆయన. ఇట్లా అంటారు నన్ను అది ఇది అని. అమర్ సింగ్ కానీ జగత్ సింగ్ కానీ మన గురించి వాళ్ళు క్రిమినల్ కేసులు పడేవాళ్ళు అంతే, ఇంకా దాని తప్ప ఇంకేమీ లే. ఓకేనా? ఏది గుండెల్లో ఉందో, ఎవరి గురించి అయితే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ దయార్థ హృదయంతో దగ్గరికి వచ్చి భాయ్ हमारा ये प्रॉब्लम है, नॉट ओनली एनी प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम साल्वेशन ఎక్కడ అంటే అమర్ సింగ్, జగత్ సింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి మా రవితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, జగత్ సింగ్ గురించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఆర్య సమాజ్ భక్త సమాజం యొక్క జగత్ సింగ్ గారి ఒక సంతాప సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన గురించి మన కార్వానే కాదు, మొత్తం యావత్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలో కూడా ఆయన పేరు చెప్తే గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఆయన ఎంతో సేవ చేసిండు. మన లాక్డౌన్లో కూడా ఎంతో పేదలకు అన్ని విధాల ఆర్థికంగా కానీ, మరియు బియ్యము, పప్పు, బియ్యము, కూరగాయలతో సహా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతోమంది బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా, యూపీ నుంచి, బీహార్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఎంతో సేవ చేసుకొని మన కార్వాన్కి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైనా సమస్య, ఇంటి సమస్య కానీ, భార్యాభర్తల సమస్య కానీ, ఏ సమస్య ఉన్నా అన్నదరవుతే పిలిచి వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఎంతోమందికి ఎంతో సేవ చేసి ఒక సంఘ సేవకుడుగా పేరుగాంచిండ్రు. సిటీలో ఎక్కడ పోయినా అరే కార్యతత్వం అంటే కార్వాన్ అంటే అరే జగత్ భాయ్ గరికెన్ రైతే కానీ ఒక ప్రతి పైల్వాన్ కానీ, ప్రతి లీడర్ కానీ ఆయనకు గుర్తుపట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరని కూడా చేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్య సమాజ్ సభ్యులందరికీ, ప్రెసిడెంట్ గారి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని, ఆయన ఆశయాలను వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు పూర్తి చేసి ఆయనకు ప్రగడ గాఢం సరిపోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఉన్నారు అయినా కానీ వారి తండ్రి గురించి, మా సమాజం గురించి మరియు ఆయన సంతాపాన్ని తెలియజేయాలని కోరుతున్నాం. वो कभी नहीं रुकेंगे हमारी तरफ से. जिस तरीके से पप्पा, बड़े पप्पा मेरे जो है हमेशा आप लोग के साथ थे, मैं, मेरा भाई, हम दोनों आप लोग के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे. धन्यवाद.
గొప్పతనాలు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, కొల్లలు. ముఖ్యంగా శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజం 2018లో చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కొంది. అలాంటప్పుడు అంటారు కదా, ఏ చేనునైనా రక్షించే కంచెనే చేనును మేసేసింది అని. అలాంటి దుఃఖ తరుణంలో నేను, అప్పటి చైర్మన్ రాజేశ్వరరావు గారు, మరి మా కమిటీ సభ్యులందరం వెళ్ళి ఒకటే మాట అడిగాం, भाई साहब हम बहुत दुविधा में है, हमारे को कहाँ भी रास्ता नहीं है, कहाँ भी जाओ हमारे रास्ते बंद हो गए। ऐसी घटना थी जो 100 साल से जिसके प्रति एक एक भाई ने कारवान के प्रति इस मंदिर के लिए अपना तन मन धन अपना खून तक दिया है। उस टाइम से खींचने का टाइम आ गया, तब हम भाई के पास गए, भाई से निवेदन किया, कुछ भी नहीं किया, बस अन्ना राजेश्वर अन्ना, भाई साहब तुम कोई फिक्र नहीं करना है, एक ही सेकंड में मैं सारा मामला स्टार्ट करता हूं बोलकर हर रोज हमारे प्रति आज तक भी ऐसी घटना हुई थी ताकि सामने का दरवाजा बंद हो गया था गुड का, सामने ठहर कर उस दरवाजे को खुलाया, फिर से श्री विश्वांजनेय भक्त समाज आबाद हो गया। ऐसे एक कार्यक्रम नहीं है, राम मंदिर, साईं बाबा मंदिर, हर एक मंदिर में जिसका नाम ठाकुर जगत सिंह, हर एक छोटा सा बच्चा किसका नाम ठाकुर जगत सिंह। कहां भी दो वर्गों में झगड़ा चला, पहलवानों के अंदर झगड़ा चला, गृहस्थ में झगड़ा चला, भाई भाइयों का झगड़ा चला, फैसला करने वाला जगत सिंह। हर चीज में जगत सिंह, हर बात में जगत सिंह, हर घड़ी जगत सिंह, हर मिनट जगत सिंह। ऐसे महान व्यक्ति आज हमारे चेयरमैन, हमारे दिल के धड़कन, हमारे आंसू पूंछने वाले, समझो एक देवता, हर दुख को दूर कर धैर्य के सामने ठहर कर भाई मैं हूं, हर एक आत्मा के प्रति इतना दिलारा करने वाला हमारा भाई आज हमारे से विदाई लेकर, जब हम गए थे हॉस्पिटल में तो भाई साहब वगैरह मिले थे, हमने फौरन हमारे पुजारी से फ़ोन करके बोले कल से सुबह का महान्यास रूपक रुद्राभिषेक उनके प्रति किया गया है, और जो भगवान के प्रति हम भोग लगाते हैं ब्रह्म कुमारी के अंदर, उनके प्रति भोग लगाकर उनका प्रसाद भी, उनका तिलक भी भाई साहब को दिया। लेकिन हर आत्मा को एक दिन शरीर छोड़ना ही है, ऐसा नहीं भगवान के पास नाइंसाफ नहीं रहेगा, क्योंकि इस आत्मा ने और बड़े बड़े महाकार्य के निमित्त कहाँ भी फिर से बनेंगे, इससे भी ज़्यादा नाम और प्रति लेंगे। उसके प्रति 2 अक्षर तेलुगु में उनके प्रति मैं इनको निमंत्रण कर रहा हूँ।
మంచి పనులే మనిషికి గీటురాయని, మనిషిని పోయిన తర్వాతనే వారి తీపి గుర్తులని భాయ్ తెలుసుకున్నాం ఆలస్యంగానైనా. ఎవరి గురించి అవుతుందో లాస్ట్కి తెలుసుకున్నారు. కదిలిపోయారు మా జగత్ సింగ్ దివికి, ఎంచుకున్నారు ఆ కైలాస కైవల్యాన్ని. जो भगवान शिव के प्रति उनके गोद में चले गए. పరమపదము చేకూరగని పరుగులెత్తి అందరి హృదయాల్లో అత్తుకపోయారు. మాటల కందని మానవతా వారిది. को बयान नहीं कर सकते उनके प्रति. ऐसा हर एक बात है उनके प्रति. మాటల కందని మానవతా వారిది, చరిత్రలో దయార్థ ऋणम वारिदी. सारे भगत में इनके जैसा दिल वाला और कोई नहीं है. అలాంటి మా చైర్మన్ జగత్ సింగ్ ఈరోజు మా నుంచి దూరమయ్యారు. ఎక్కడ ఎదురుపడినా చిరునవ్వుతో పలకరించే మహాసాత్వి. ఎక్కడ వెళ్ళి కలిసినా ఇంటికి వెళితే ఆప్యాయంగా ఆదరించే महापुरुषुడు. हर घर में कोई भी आए दिल से उनको आह्वान करने वाला हमारे भाई. ఆ జన్మాంతరము అందరికీ ప్రేమానురాగాలని పంచిన మహాసాత్వి వెళ్ళిపోయారు. గగనాంతరంగాలలో మమ్మల్ని వదిలిపోయారు. ఈ దివి నుండి భువి నుండి పైకి. అలాంటి భాయ్ ఆశలొరిగి అందరికీ నేను మీ అండగా ఉన్నానని మాట ఇచ్చి మాట నిలబెట్టుకున్నారు. అందరి నుండి ఆయుష్మాన్ భవ అనే దీవెనలను పొంది కానీ మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. ఓ భాయ్ జగత్ సింగ్, ఇది మా హృదయ పుష్పాంజలి, దివ్యాంజలి, అశ్రాంజలి. ఆత్మ ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ ఆ భగవంతుడు ఒక మంచి కుటుంబంలో ఒక మంచి మల్లి సేవకుడుగా జన్మించి భారతదేశానికి సేవ చేయాలని కోరుతూ వారి ఆత్మకు శాంతించాలని. చాలా పెద్ద లోటు, మాకంటే ఎక్కువ లోటు ఆ కుటుంబానికి, ఠాకూర్ కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు శక్తినిచ్చి వారి పెద్ద కుమారుడు లఖన్ గారికి వారంత వారుగా చేసి మా యొక్క కార్వాన్కు అండగా ఉండాలని ఆ భగవంతునితో కోరుకుంటూ, వారి అన్నగారి కుమారులైన యోగిరాజ్ సింగ్ గారు కూడా మా యొక్క సంఘానికి ఎప్పుడు అండగా ఉంటారని కోరుకుంటూ అందరూ లేచి 2 నిమిషాలు వారి ప్రతి శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని కోరుతున్నాను.